supply of irrigation water. Yes, the supply of irrigation water. Technique in previous classes we discussed in the previous. Oh, লেট করে সবাই আসছে। হ্যালো, হ্যাঁ ক্লাসে আছি চারটে। So, so today we are going to discuss the water requirement of the crop. Okay. So all are you well aware the term of crop? Okay. Aste. So when we are going to uh, cultivate it any plant, okay, we have to first uh, we have to first think about the requirement of water of the particular crop for its maturity. Okay, how much water is needed for a particular crop for its fully grown. Okay, until you know the amount is needed for a particular crop, you cannot supply the water such amount of water, because if you don't know the how much water is needed for a particular crop, okay, you suppose you supply the water for the for the maturity of the crop. Later it's maybe we seen that that much water what I supply, that's maybe uh, the excess of water or requirement of would compare to requirement of particular crop. Okay, so the well that is the uh, that is dangerous, because when you supply the over irrigated, when you supply the over excess water, that excess water can damage the crop. Or if we supply the water that uh, that much water is not the sufficient for a particular crop, okay, which is seen that there is some scarcity of water, that's why the crop may be the failure, because ক্রপের যা ওয়াটার লাগবে সেই ওয়াটারটা তুমি দিতে পারছো না। আবার কি করছে, তুমি ক্রপের যা ওয়াটার লাগবে তার থেকে বেশি ওয়াটার দিচ্ছ। তাহলে এটা কম বা বেশি এই দুটো এই দুরকম ভাবে তুমি যদি ওয়াটারটা সাপ্লাই করো, ঠিক আছে, তাহলে সেখানে আমার আলটিমেটলি আমাদের ক্রপটা ড্যামেজ হয়, ক্রপটা ফেল করে। তাহলে সেই জন্য they are having a certain types of crop is irrigated. Suppose in Rabi season there is certain crop is irrigated, in summer season, in Kharif season there are certain amount certain types of crop is irrigated. Okay, so both season are needed of water is different, because the crop is different, we have to plant or we have to sow. সেই জন্য কি করতে হয়, আমাদের জানতে হবে আমরা সেই জন্য কিছু তোমার ওই ক্রপটা ফেল করবে, তাহলে ক্রপটা যদি ফেল করে আলটিমেটলি দ্য ওভারঅল রেসপন্সিবিলিটি কামস টু ইউ। ঠিক আছে, আমাদের ক্রপের কতটা ওয়াটার লাগবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট in irrigation engineering purpose. There are some terminology, okay, there are some term you have to know.
before uh, you supply the water. Okay, before you calculate the how much water is needed. Okay, so there are some terminology you have to know: the crop period or the base period. Now what is crop period? The time period that elapses between the instant of its sowing to the instant of its harvesting is called the crop period. তাহলে কি হচ্ছে, তোমার যে ক্রপ, যে বীজ যেটা আছে, চারা গাছে যে বীজ যেটা আছে, সেই বীজ যখন লাগাচ্ছ, ঠিক আছে, এবং এবং ওটা ম্যাচিওর হওয়ার পর যখন এটা কেটে দিচ্ছ, সেই যে টাইম ইন্টারভাল, সেই যে টাইম ডিফারেন্স কল দা ক্রপ পিরিয়ড। তাহলে কি হচ্ছে, তুমি যখন একটা ধান গাছ প্ল্যান্ট করো, তাহলে ধান গাছটা প্ল্যান্ট করার আগে যে বীজ, যেটা ধান আছে, সেই ধানটা যখন মাটির উপর ছড়িয়ে দাও, তাহলে সেই টাইম থেকে গাছটাকে যখন কাটা হয়, সেই টাইমটাকে বলা হয় তার ক্রপ পিরিয়ড। তাহলে অল অফ ইউ নো the what is the crop period। তাহলে ক্রপ পিরিয়ড ধান গাছের জন্য আলাদা হবে, চা গাছের জন্য আলাদা হবে, সুগার কেন আখের জন্য আলাদা হবে, গমের জন্য, হুইট, ঠিক আছে। তাহলে প্রত্যেকটা ক্রপের জন্য ইচ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রপ, the different is the crop period. Now what is base period? The time between the first watering of a crop at the time of sowing to its last watering before harvesting is called the base period. The base period, it means after you sowing in your crop, your first task is to supply the water। তাহলে সেই প্রথম যে ওয়াটার দিচ্ছ, সেই টাইম থেকে গাছটা কাটা হওয়ার আগে যে যখন জলটা দিচ্ছ এই সময়ে, তাহলে সেই যে টাইম ডিফারেন্স, সেই টাইম ডিফারেন্সকে বলা হয় এর বেস পিরিয়ড। তাহলে ক্রপ পিরিয়ড আলাদা হয়, তার বেস পিরিয়ড আলাদা হয়। তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় একটা ধান গাছের ক্রপ পিরিয়ড বেশি হবে না বেস পিরিয়ড বেশি হবে, বলো। স্যার ধরো ক্রপ একটা ধান পিরিয়ডটা। গাছ, তুমি ক্রপ পিরিয়ডটা বেশি হবে কেন? ক্রপ পিরিয়ডটা হচ্ছে তোমার, তুমি ওয়াটারিং দেওয়ার পরে হচ্ছে তোমাকে কাটতে হয়, আর ওয়াটারিং করার আগেই হচ্ছে তোমাকে সুইং করতে হয়, বীজটাকে সুইং করতে হয়, পুঁততে হয়, ঠিক আছে। তাহলে অলওয়েজ বেস পিরিয়ড ইজ লেস দ্যান দ্য ক্রপ পিরিয়ড। So crop period is slightly more than the base period, but for all the practical purposes, they are taken as one and the same things and generally expressed in B days। ওকে, তাহলে তোমার ক্রপ পিরিয়ড বা বেস পিরিয়ডকে একটা সেম ধরা হয় ইন প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে। এটাকে একটা ইউনিট দিয়ে ডিফাইন করা হয়, সে বি ডেজ, বি মেবি 30 days, বি মেবি 20 days, হোয়াট এভার। ওকে, নাও what is delta? This is very important to you. What is delta? ওকে, তো ডেল্টাটা কি বলছে, দেখো বলছে each crop require a certain amount of water after a certain fixed interval of time through its base of growth। So if crop require a certain amount of water after certain fixed interval of time through its growth, which the depth of water required every time generally varies from 50 to 10 centimeter depending upon the type of crop, what are you uh, irrigated বা what are you sowing। If this depth of, কি আসছে যাচ্ছে বারে বারে, এত ডিস্টার্ব করছে।
বলছে if this depth of water is required 5 times during the base period, then the total water required by the water for its full growth will be 5 multiplied by each time depth. The final figure will represent the total quantity of water required by the crop for full growth. তাহলে এখানে ডেল্টাটা কি বলছে? ডেল্টা অ্যাকচুয়ালি বলছে যে ধরো তোমার একটা ধান গাছে চাষ করছো, ঠিক আছে, পরিষ্কার কথা ধারে চাষ করছো। তাহলে এই ধান গাছটা চাষ করার জন্য তোমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার যে বেস পিরিয়ডটা আছে, থ্রু আউট দ্য বেস পিরিয়ড, ঠিক আছে, বা ক্রপ পিরিয়ড তোমাকে ওয়াটার সাপ্লাই করতে হবে। তাহলে যে তোমাকে তাহলে তাহলে তুমি কত ওয়াটার সাপ্লাই করলে, তোমাকে যদি আস্ক করা হয় যে তাহলে তুমি কতটা ওয়াটার সাপ্লাই করলে, তাহলে তুমি বলবে যে শুরু থেকে যতটা ওয়াটার হলো আমি ততটা ওয়াটার আমি সাপ্লাই করেছি। তাহলে বলছে তাহলে তোমার একটা বেস পিরিয়ড যে ক্রপ পিরিয়ড আছে সেখানে তোমাকে 5 বার ওয়াটার সাপ্লাই করছো, 5 বার ওয়াটার সাপ্লাই করছো। কতবার করছো? 5 বার করছো। একবারে কত করে করছো? 10 সেন্টিমিটার করে একবারে করছো, 10 সেন্টিমিটার একবারে করছো। তোমাকে কতটা ওয়াটার সাপ্লাই করতে হয়েছে? তাহলে একবারে যদি 10 দিই তাহলে 5 বারে আমি কত দিয়েছি? 5 × 10 তাহলে 50 সেন্টিমিটার। তাহলে এই যে 50 সেন্টিমিটার যে ওয়াটারটা সাপ্লাই করেছো, ঠিক আছে, এই 50 সেন্টিমিটারকে বলা হয় যে টোটাল ডেপথ কতটা ওয়াটার তুমি সাপ্লাই করেছো, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডেল্টা অফ এ পার্টিকুলার ক্রপ। তাহলে ডেল্টাটা কি দাঁড়ালো? ডেল্টা দাঁড়ালো দ্য টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার, দেখো লাস্ট লাইনে লেখা আছে দ্য টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড by a crop for its full growth may be expressed in centimeter, that is 50 centimeters, or hectare meter. ওকে, তাহলে হেক্টর বাই মিটার যদি করো, ঠিক আছে, তাহলে কি দাঁড়াবে? হেক্টর মানে কত? 10⁴ মিটার স্কয়ার বাই মিটার যদি করো তাহলে মিটার মিটার উপরে কি থাকে? একটা মিটারই থাকে। তাহলে দিস ইজ দ্য ইউনিট অফ দ্য ডেপথ, ইজ এসআই ইউনিট, ঠিক আছে। আর তোমাদের ডেফিনেশন আছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডেল্টা। তো তোমরা বলবে দ্য টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড বাই দ্য ক্রপ for its full growth is called the delta. It's expressed in centimeter or hectare per meter. Now delta, this total depth of water in centimeters required by a crop to come to maturity is called its delta. এর এখানে আরেক রকম ভাবে ডেফিনিশনটাকে ওটাকে একই রকম ভাবে লিখেছে এখানটায়। The total depth of water to come to maturity is called its delta, ঠিক আছে, ডেল্টা সিম্বল আছে। একটা প্রবলেম দিয়েছি দেখো, এক্সাম্পল, if rice required about 10 centimeter depth of water at an average interval about 10 days, তাহলে কতদিন ছাড়া ছাড়া তোমাকে ওয়াটার সাপ্লাই করতে হয়? 10 দিন ছাড়া ছাড়া। কত করে দিতে হয়? একটা ইন্টারভ্যালে 10 সেন্টিমিটার। বলছে রাইসে যদি ক্রপ পিরিয়ড যদি 120 হয় তাহলে ফাইন্ড আউট দ্য ডেল্টা অফ দ্য রাইস। ওকে, তাহলে তোমার হবে তাহলে 120/10 যদি করে দাও ইজ দ্য নাম্বার অফ রিকোয়ার্ড ওয়াটারিং। তাহলে কতবার তুমি ওয়াটারিং করবে, কতবার করবে? তাহলে 120 দিন টোটাল তোমার কাছে হাতে আছে, 10 দিন ছাড়া ছাড়া দিচ্ছ, তাহলে কতবার তুমি দিতে পারবে? তাহলে 120/10 তাহলে 12। তাহলে একবার ওয়াটারিং এ কত করে দিচ্ছি? 10 সেন্টিমিটার করে দিচ্ছি। তাহলে 12 সেন্টিমিটার টাইমস আমি কত ওয়াটার সাপ্লাই করব? ডেপথ অফ ওয়াটার কত হবে? 12 × 10, তাহলে 120 সেন্টিমিটার। সো ডেল্টা অফ রাইস শুড বি 120 সেন্টিমিটার। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো না পারোনি? আমাকে কোশ্চেন করো এখানে। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে।
বোঝা গেছে। এক্সাম্পল 2টা সবাই দেখো, দেন আমাকে বলো এই প্রবলেমটা তোমরা আন্ডারস্টুড হয়েছে কি হয়নি। 140 তো জল আছে 28 ফুট, মানে হচ্ছে 5, তাহলে হচ্ছে এটা হলো 7 5 into 7.5 মানে 37.5 সেন্টিমিটার করে জল উইথ ডেল্টার মান 37.5। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে এটা। সবাই বুঝতে পেরেছো? সৌভিক, লালা, সৌভিক, শুভঙ্কর শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, সায়ন ব্যানার্জি, মইজুদ্দিন আছো? আছে মইজুদ্দিন? স্যার স্যার বুঝতে পেরেছি। কুশলকান্তি আছে মইজুদ্দিন? স্যার ওরা বেরিয়ে গেছে কোনো প্রবলেমের জন্য মনে হয়। ও আচ্ছা, কি আসছে এখন? সায়ন বুঝতে পেরেছি, ওকে। কি কি আছে তাহলে তোমাদের মধ্যে? দেখতে পাচ্ছি তো কেউই নেই, কি অবস্থা? রাকেশ, সৌমেন্দু বোঝা গেছে? সৌমেন্দু, আর ইউ হিয়ার মি? সুস্মিতা প্রামাণিক বোঝা গেছে? সৌমেন্দু আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ফোন করে। হ্যাঁ স্যার, ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, কুশল এসছে। কুশল এসছে এবার। Now the approx value of delta for certain important crop in India. তোমাদের কোশ্চেনে আছে, তোমাদের যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন বা সেমিস্টার এক্সামিনেশন এখানে আছে, বেসিক্যালি আছে বলবে সুগার কেনের ডেল্টা কত, ভ্যালু অফ ডেল্টা ইন সুগার কেন, তার মধ্যে 120 সেন্টিমিটার, রাইসের কত 120 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে, হুইট কত 40 সেন্টিমিটার হুইট, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, সুগার কেন, রাইস আর হুইট, এই তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, মনে রাখবে। তার 40 হচ্ছে কার, হুইটের, রাইসের কত 120, সুগার কেনের 120। ধান গাছে, ধান চাষ করতে গেলে বেশি জল লাগে না গমের জন্য বেশি জল জল লাগে? হ্যাঁ স্যার ধানে। স্যার ধান। হ্যাঁ, ধান। ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে আইডিয়া হচ্ছে তোমাদের কোথায় কোন গাছের জন্য কতটা জল লাগবে। নেক্সট হচ্ছে ডিউটি, ডিউটি অফ ওয়াটার। ডিউটি মানে তোমাদের এই ডিউটি করাটাকে বলেন, ঠিক আছে, যে আমরা ডিউটি করি এগুলো অফিসে, ঠিক আছে। বলছে the duty of water is a relationship between the volume of water and the area of the crop it mature. This volume of water is generally expressed as a unit discharge flowing for a time equal to the base period of the crop called the base of the duty, ঠিক আছে। এটা আরেকটা ডিফাইন করে দিই। ধরো তোমার একজন শুভঙ্কর হয়তো রাইসটা ইরিগেটেড করছে, কাল্টিভেটেড করছে, রাকেশ হুইট করছে, গম করছে, আর ওটা ও ধান করছে শুভঙ্কর, ঠিক আছে। তাহলে কার জল বেশি লাগবে চাষ করতে, ইরিগেটেড করতে?
কার লাগবে? শুভঙ্করের বেশি লাগবে, তাই তো? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভঙ্করের বেশি লাগবে। কিন্তু আমি ওয়াটার সাপ্লাই করছি, আমি একটা সবাইকে একই ওয়াটার সাপ্লাই করব। তোমাকেও যদি আমি 100 কিউসেক যদি ওয়াটার সাপ্লাই করি, ওকেও 100 দিচ্ছি, ঠিক আছে? দুজনকে একটা সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার আমি সাপ্লাই করছি। তাহলে শুভঙ্কর আর রাকেশের মধ্যে কে বেশিটা জায়গা ধরে কাজ করতে পারবে, মানে ইরিগেটেড করতে পারবে? স্যার শুভঙ্কর, আমি ওখানে করতে পারবো, কারণ হচ্ছে আমার যেহেতু গম আছে, তো হ্যাঁ, জলের পরিমাণটা কম যেহেতু লাগছে, তখন হচ্ছে আমি তো বেশিটা করতে পারবো অনেক। ইয়েস, ইয়েস। তার 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 মানে কি করতে হবে? তার মানে এটাই দাঁড়ায়, তাহলে তুমি বেশিটা এরিয়া, তাই তো? হ্যাঁ আমি তোমাদের দুজনকে 50 এমকিউ পার সেকেন্ডে ওয়াটার সাপ্লাই করে দিয়েছি দুজন, সেখানে তুমি বেশি করবে, ও কম করবে, তাই তো? হ্যাঁ এবার যদি 1 কিউমেক পার সেকেন্ডে ওয়াটার সাপ্লাই করি, তাহলে কে বেশিটা এরিয়া ইরিগেটেড করতে পারবে? 1 কিউসেক, তার মানে তুমিই করতে পারবে, কারণ তোমার তো হ্যাঁ, জল কম। জল আমার যেহেতু কম লাগছে, আমি বেশি করতে পারবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে যদি 10 রকমের যদি আমার গাছ থাকে, ঠিক আছে, তাহলে তাদের যদি ডিফারেন্ট ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট হয়, তাহলে আমি বলতে পারি, যদি ওয়াটার সাপ্লাই করি প্রত্যেককে সেম, তাহলে 10টা ক্রপ, 10টা 10 রকম এরিয়া, 10টা কম বেশি 10 রকম কম বেশি এরিয়ার উপর ইরিগেটেড করা যাবে, হ্যাঁ তাই হ্যাঁ তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি কার যার বেশি লাগবে, যার যে ক্রপটা সবথেকে বেশি ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট, দ্যাট ক্রপ ইজ ইরিগেটেড ইন লেস এরিয়া। আর যেটা সবথেকে কম ওয়াটার লাগে, দ্যাট ক্রপ ইজ ইরিগেটেড ম্যাক্সিমাম এরিয়া, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে এইভাবে আমার কমতে থাকবে, বা এইভাবে বাড়তে থাকবে, তাই তো? তাহলে এইটা হচ্ছে সেই রকম ডিউটি হচ্ছে, যদি আমি কোনো একটা পার্টিকুলার ক্রপকে যদি 1 কিউসেক ওয়াটার সাপ্লাই করি, 1 কিউসেক মানে 1 এমকিউ পার 1 কিউমেক, কিউসেক না, 1 কিউমেক, 1 কিউমেক, 1 এমকিউ পার সেকেন্ড। রিমেম্বার, আমি কি বলছি? 1 এমকিউ পার সেকেন্ড, 1 সেন্টিমিটার কিউব পার সেকেন্ড বলছি না। সেন্টিমিটার কিউব পার সেকেন্ড যখনই চলে যায়, সেটাকে আমরা কি বলা হয়? কিউসেক। আর যখন মিটার কিউব পার সেকেন্ড চলে আসে, কিউমেক। তাহলে কিউসেক আর কিউমেকের মধ্যে ডিফারেন্সটা ভালো করে বুঝবে, কোশ্চেন ঘুরিয়ে দেয়। তাহলে 1 মিটার কিউব পার সেকেন্ডে যদি আমি ওয়াটার সাপ্লাই করি যদি একটা পার্টিকুলার ক্রপকে, তাহলে ওই ক্রপটা কতটা এরিয়া ইরিগেটেড করছে, এইটাই হচ্ছে ওই ক্রপের ডিউটি। সেটাকে বলা হয় ডিউটি অফ এ পার্টিকুলার ক্রপ। তাহলে বিভিন্ন ক্রপের ডিউটি ডিফারেন্ট হবে, হুম তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেউ কেউ 2 ঘন্টা সার্ভিস করতে পারে, সে আর পারে না। কেউ 10 ঘন্টা সার্ভিস করতে পারে, তার যে 10 ঘন্টা যে সার্ভিস করবে তার ডিউটি বেশি, আর যে 2 ঘন্টা করবে তার ডিউটি কম, ঠিক আছে? তাহলে তুমি যতটা এরিয়া ইরিগেটেড করতে পারবে, সেই ক্রপটার ডিউটি তত বেশি, ঠিক আছে? আর যতটা কম এরিয়া ইরিগেটেড করতে পারবে, তার তত কম ডিউটি হবে ওই ক্রপটা। হুম তাহলে সেই জন্য বলছি, hence the duty is defined as the area irrigated per cubic, per মানে unit cubic of discharge running for a base period b। আমি through the base period যদি 1 cubic discharge আমি সাপ্লাই করতে চাই, তাহলে সেই ক্রপটা কতটা এরিয়া ইরিগেটেড করতে পারছে, সেটাই হচ্ছে ওর ডিউটি। ওকে, এটাই হচ্ছে ওর ডিউটি। So the duty is generally represented by the letter D। তাহলে ডিউটিকে কিভাবে ডিফাইন করা হয়? D দিয়ে। So mathematically we can write D equals to area by
কিউ এরিয়া বাই ডিসচার্জ, তাহলে টোটাল ডিসচার্জ is কিউ ডিসচার্জ is provided to the base period, ঠিক আছে। তাহলে বেস পিরিয়ড ধরে আমি ওয়াটার সাপ্লাই করলাম কিউ ডিসচার্জ ইউনিফর্মলি, তাহলে ওয়ান, তাহলে পার ডিসচার্জ আমি কতটা এরিয়া ইরিগেটেড করতে পারবো, যদি কিউ ডিসচার্জের জন্য আমি যদি টোটাল এরিয়া এ ইরিগেটেড করতে পারি, তাহলে 1 m কিউব পার সেকেন্ড ওয়াটার সাপ্লাই করার জন্য হাউ মাচ ওয়াটার উই ইরিগেটেড কিউ বাই এ বাই কিউ, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। যেটা আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম, ঠিক আছে। নাও the most important is what is the relation between delta and duty and base period। তোমাদের পরীক্ষায় আসে, প্রত্যেকটা বারেই আসে, ওটা অল্টারনেট করে না, সবসময় দিয়ে যায়। আর যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতেও আসে এটা, what is the relation between delta duty and base period, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে আমরা দেখছি কিভাবে এটাকে রিলেশনশিপটাকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। হচ্ছে লেট base period of the crop, একটা crop consider করলাম, which base period is b days, 1 cubic water supply to the crop on the field for b days, তাহলে b days এর আমি কতটা ওয়াটার সাপ্লাই করছি, 1 cubic water সাপ্লাই করছি, ভেরি গুড। তাহলে ভলিউম কত হবে, the total volume of water supply throughout the b days, তাহলে যদি আমি 120 দিনে ওয়াটার সাপ্লাই করব, এটা হচ্ছে 1 mq পার সেকেন্ড ওয়াটার সাপ্লাই করছি, আর টোটাল ভলিউম অফ ওয়াটার কতটা পাবো, তাহলে মাল্টিপ্লাই করছি 1 ইনটু b, ঠিক আছে। আমি যদি একদিনে এতটা সাপ্লাই করতে পারি, ঠিক আছে, একদিনে এতটা সাপ্লাই করছি, তো 10 দিন কত করব, তাহলে ইনটু মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে 1 ইনটু b, b হচ্ছে কত আছে, বেস আছে, b কত আছে, ডেতে আছে। আচ্ছা বলতো ভলিউমের ইউনিট কি, ভলিউমের ইউনিট কত, m কিউব, তো মিটার কিউব। মিটার কিউব, তাহলে এখানে আছে আমার 1 মিটার কিউব পার সেকেন্ড আছে, তাহলে এখানে তো আমাকে মিটার কিউবে আনতে হবে, তাহলে এখানে আমি একটা টাইম থাকবে, সেটাকে আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে এই এখানে টাইম আর নিচের টাইমটা কেটে যাবে, তাহলে এখানে টাইমটা কি আছে, ডেজে আছে, তাহলে এটাকে সেকেন্ডে আনতে হবে, তাহলে বি ডেজ, তাহলে 24, তাহলে কি করলাম আমি আওয়ারে নিয়ে চলে এলাম, এবার আওয়ার থেকে মিটারে নিয়ে চলে আসছি, মিনিটে নিয়ে চলে আসছি, ইনটু 60 মাল্টিপ্লাই করে 60 থেকে আমি সেকেন্ডে নিয়ে চলে আসছি, তাহলে ইনটু 60, তাহলে এখানে সেকেন্ড আছে, তাহলে এখানে মিটার কিউব বাই সেকেন্ড ছিল, তাহলে সেকেন্ড কেটে গেল, তাহলে মিটার কিউব পড়ে গেল, তাহলে আমি টোটাল ভলিউমটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে উই গেট দ্য টোটাল ভলিউম of water supply throughout the base period b is 86,400 into b meter cube হয়ে গেল। এবার নেক্সট আসো, বাই ডেফিনেশন অফ ডিউটি, আমরা ডিউটি ডেফিনেশন কি দেখেছিলাম, যে 1 cubic meter water supply for b days mature d hectare of area, ঠিক আছে। তাহলে ডি যদি ডিউটিটাকে যদি ডি কনসিডার করি, তাহলে ডি হেক্টর হচ্ছে আমার এরিয়া ইরিগেটেড করছে, ভেরি গুড। তাহলে আমার ডি হেক্টর ইরিগেটেড করছে, ডি মেবি এনি ভ্যালুস, তাহলে আমি একটা অ্যাজিউম করলাম যে ডি হেক্টর এরিয়া ইরিগেটেড করতে পারবে যদি আমি 1 সেন্টিমিটার ওয়াটার সাপ্লাই করি থ্রু আউট দ্য বেস পিরিয়ড বি, ঠিক আছে। নেক্সট বলছে শো কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার ম্যাচিওর ডি হেক্টর ল্যান্ড, তাহলে তাহলে এতটা ভলিউম ওয়াটার আমার এই ডি হেক্টরের যে ল্যান্ড আছে সেই ডি হেক্টর ল্যান্ডকে আমার ম্যাচিওর করবে, ঠিক আছে। তাহলে ডি হেক্টর সমান আমি 10 টু দি পাওয়ার 4 ইনটু ডি নিতে পারি, ইউ নো 1 হেক্টর সমান 10 টু দি পাওয়ার 4 মিটার স্কয়ার, তাহলে ডি হেক্টর ইকুয়ালস টু 10 টু দি পাওয়ার 4 ইনটু ডি মিটার স্কয়ার, ঠিক আছে। this land আমি ওয়াটার সাপ্লাই করেছি, তাহলে we can calculate volume divided by area, we get the depth, ভলিউম পেয়ে গেছি, এখান থেকে ভলিউম পুটিং করলাম, এখানে যে ডেপথ পেয়েছি ডেপথটাকে পুটিং করলাম, এরিয়াটাকে পুট করলাম, তাহলে ডেপথ পেয়ে গেলাম এইটা, তাহলে we can say
by the definition of delta. Delta কি? Delta হচ্ছে the total depth of water supplied to the base period for a particular crop or its mature. ঠিক আছে, that is called the delta. তাহলে এইটা হচ্ছে my total depth. তাহলে আমি এইটাকে বলতে পারি আমার delta. তাহলে we can say delta equals to this. Delta equals to we can say 8.64 b by d meter, or এটাকে সেন্টিমিটার যদি তুমি লেখো তাহলে এইটা কি ছিল, মিটারকে ইনটু তার মিটারকে ইনটু সেন্টিমিটার করো, 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, তাহলে 100 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি উই গেট 864 b by d centimeters, where delta in centimeters, b in days, and d is the duty is hectare per cubic. So now my relation is the delta and duty and base period we can establish. So delta equals to we can write 8.64 b by d. যদি আমাকে মিটারে বার করতে হয় তাহলে এটাকে লিখবো, আর যদি সেন্টিমিটারে আমাকে বার করতে বলে ডেল্টার ভ্যালুটা তাহলে আমি এই ফর্মুলাটাকে ব্যবহার করব 864 b by d. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So now there are some examples. ডেল্টা পার করতে দিয়েছি, ডেল্টা মানে টোটাল ডেপথ অফ ওয়াটার পার করতে দিয়েছি, ডিউটি বলেছে 864 হেক্টর পার কিউসেক, ডিউটি বলে দিয়েছে হেক্টর পার কিউমেক, ডিউটি বলে দিয়েছে। দ্য বেস পিরিয়ড অফ দ্য ক্রপ দিয়ে দিয়েছে 120 দিন, তাহলে ডেল্টা আমাকে বার করতে হবে, তো সেন্টিমিটারে লিখছে। ঠিক আছে, এখানে যদি বলা হয় ফাইন্ড আউট দ্য ডেল্টা, ব্র্যাকেটে যদি বলা হয় মিটার, তাহলে এই রিলেশন দিলে বলে হবে না, তখন 8.64 b by d করতে হতো। এখানে ডেল্টা আমি সেন্টিমিটার বা মিটার যে কোনো ইউনিটে আমাকে বার করতে বলেছি, তাহলে আমি সেন্টিমিটারেই করছি। ঠিক আছে, যদি আমাকে মিটারে বলতো তাহলে মিটারে লিখলাম সেন্টিমিটার, তাহলে 8.64 b ভ্যালু কত দিয়েছে, b ইজ দ্য বেস পিরিয়ড 120, বেস পিরিয়ড দিয়ে দিয়েছে 120 বেস পিরিয়ড, and d ভ্যালু কত দিয়েছে, d হচ্ছে 864 ডিভাইডেড বাই 864, তাহলে এটা যদি কেটে দাও, ঠিক আছে, তাহলে কি করে থাকে 120, তাহলে 120 সেন্টিমিটার, যদি আমাকে মিটারে বলতো তাহলে 1.20 মিটার। ঠিক আছে, তাহলে কোশ্চেন প্রবলেমটা সহজ না কঠিন? সহজই আছে। সহজই আছে তো। তাহলে এইটা কিন্তু পরীক্ষায় একটা, হ্যাঁ এইটা কিন্তু পরীক্ষায় একটা 3 নাম্বারের কোশ্চেন আসবে। ঠিক আছে, বা তোমরা যে কোনো পরীক্ষা দিতে যাও এই কোশ্চেনটা আসেই একটা, একদম মাস্ট এইটা আসবে, নাহলে এই রিলেশনশিপটা আসবে, এইটা নাহলে এইটা, সবসময় অল্টারনেট করে দেয়। ওকে ওকে স্যার। এবার নেক্সট দেখবো আমরা কিভাবে ডিউটিটা কিভাবে তোমার ডিউটি অফ ওয়াটার ক্যান বি এক্সপ্রেস অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ফোর ওয়ে, কিভাবে ডিউটিটাকে এক্সপ্রেস করি। ঠিক আছে, এগুলো আমরা পরের দিনকে পড়বো এগুলো। ঠিক আছে, ফ্যাক্টর এফেক্টিং ডিউটি, মেথডস অফ ইমপ্রুভিং ডিউটি।